bereketi olsun. Allah Taala'nın barımıza жақсы gündördü, жақсы түндördü, жақсы dost qoşnalardı nasip kılsın. Jaman gündörden, jaman түндөрдөн, jaman dost qoşnalardan Allah'ım saklasın. Ötkönкү sabakta ayttık ele adam balası Allah Taala'ga dene menen emes, mal menen dagı jakınday alat da. Mal sarптап emes, mal taup dagı Allah'a jakınday alat. Mal mülk, mal düğünü, akça, adal jolu menen tapsa Allah'a jakındayt bol. Adal jolga sarптаса Allah'a jakındayt bol. Bul ibadat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini толық din. Bizge 24 saat ibadatın jolunu alıp kelgen. Niyet menen деле ibadat kılabız bizçe. Ya, жақсы қалап деле сауапты ала беребиz. Geçirimdүү olup деле сауапты ала беребиz. Сауап бул намазга эле байланган эмес. Şariattın ilimini alıp da sауабын алабыз. Allah'a jakındayбыз. Ahiretти kurabız. Bir ele nerse menen, bir ele mezgilde dünyөнү da kurabız. Barzak dep koyup. Ahiret menен bu dünyөнүн ортосу, kabir жашоосу. Аны дагы и ahiretте дагы. Сөзсүз эле намаз орозо менен эмес, зекет менен дагы. Кайрымдуулук менен дагы. Аны сарптоо менен эмес, табуу менен дагы. İmandуу эркектерди Allah Taala Kur'anda айтып койду. Чыныгы эркектерди, бактылуу эркектерди, эркек деп белгилеп айтты. Рижалун. Рижал деген эркектер деген сөз. La tulhihim ticaretun ve la bay'un an zikrillah. Ve iqamis salat ve ita'iz zakah. Yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu ve yaziduhum min fadli. Vallahu yarzuqu men yasha bighayri hisab. Mına çыныğı erkekler, baktılуу erkekler. Alardı ticaret dağı, soda satık dağı, Allah'ın zikirinden bir kapar kıla albayt. Namaz, zeket, uşulardan bekimde bir kapar kıla albayt. Al imandı sodagerler, baktılуу sodager erkekler kanday eken? Sodasında dağı Allah Taala'nı esten çıkarbayt. Soda kılıp çürüp, bütkül dünyanın tegerenip çürüp namazın taştabayt. Kançalık bayıp ketpesin. Jolu elhamdülillah zeketin berip turat. Alar yakhofuna yawman. Daima jüreklerinde korku var. Korkup duruşat. Kıyamet günden korkup duruşat. Al günü tatakallabu fihin kulub vel absar. Jürekler jana gözler аңтарылып кала турган gün al. Oşol günden korkup yaşaşat. Soda kılat. Oşo gün meyde, jürekte, niyette. Ertegi geç barız barabız. Kim ahiretke dayardansa dele barat, dayardanbasa dele barat. Al günden korkkan dele barat, korkpogon dele barat. Barız ketip otabız. Gün sayın jakında otabız. Saat sayın jakında otabız. Bu korkutu emes. Bu hakikatты айтуу эле. Men dagı, siz dagı bardыгыбыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor. Vattaqu yawman, Kur'an'ın ayeti. Vattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nefsin bima kasabat ve hum la yuzlamun. Köpçülüktün aytısı boyunca azırkı ayet Kur'an'ın en akırkı düşkön ayeti şu. Allah ne diyor? Vattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Allah'a kayta turgan şu günden, oşo günden kork bolası. Barıgar kaytarlasan Allah. Allah toluğu menen akıсын beret. Zulumdu kılınbayt bir pendege. Жақшылықтың ақысы толугу менен берилет. Жамандын ақысы толугу менен берилет. Албетте жақшылыкты Алла Таала көбөйтүп берет. Көбөйтүп берет.
Жакшылыкты Алла көбөйтүп берет. Жамандыкты өзүндөй берет. Көбөйтүп берген Алланын айкөлдүүлүгү, өзүндөй берген Алланын адилеттүүлүгү. Бирок берет. Жабраил периште пайгамбарыбызга келип айтты го: "Я Мухаммад, ишма шит, фа иннака майит." Каалашынча жаша, баары өлөсүң. "Ва ахбиб ман шит, фа иннака муфариқу." Кимди жакшы көрсөң көр, баары ажырашасың, коштошосуң. Же ал сени таштап кетет, же сен аны таштап кетесиң. Бир күн келет, кимди жакшы көрсөң көр, ал менен ажыраша турган күн келет. Жолуга турган кыяматта. Андан кийин айтат: "Ва амал ма шит, фа иннака маджзиюн би." Каалагандай амал кыла бер. Анын акысы сага сөз берилет. Тугандар, бу дүйнөдө жашообуз өтө кыска. Кылган амалдарыбыздын баарынын акысы берилет. Ишенели, берилет. Ар бир сөзүбүздүн акысы, ар бир амалыбыздын, ар бир кылган ишибиздин, ар бир ниетибиздин акысы берилет. Бардык акысы берилет. Алла Таала акысын берет. Мынакей, чыныгы соодагер, мусулман, ыймандуу, бактылуу эркектер ким экен? Аларды тижараттагы, соода сатыктагы Алланын зикиринен бейкапар кыла албайт. Ана, булар маша Аллах соодада, намазда эмес, базарда жүрүп Алланы эстеп жүрөт. Мына намазын таштабайт эч качан. Зекетин бербей койбойт. Себеп кыямат күнү коркот булар. Ушуларга айтат: "Лиядзиахумуллаху ахсана ма амилу." Алла Таала кылган иштеринин эң чырайлуусын кылып Алла Таала кайтарып берет. Акысын берет. Андан ашыкчасын да Алла Таала айкөлдүүлүгү менен көбөйтүп берет. Валлаху ярзуку ман яша бигайри хисаб. Алла эсеби жок ырыскы берет кимге кааласа. Ырыскы берүүчү Алла Таала. Сабакты өтүп, ошондуктан туган биздин динибиз ушундай кереметтүү дин, ниет кылып сооп ала бере турган дин. Жакшылыкты ниет кылайлы, жамандыкты ниет кылбайлы. Жакшылыкка ниет кылган үчүн алабыз. Ниет кылдың, автоматически сооп аласың. Ошону ишке ашырсаң, 10дон 700ге чейин көбөйтүп берет Алла. Ниет ушундай. Эгерде Кудай сактасын, жамандык ниет кылса эчтеке албайт. Бирок аны кыла турган болсо, бир күнү алат, таштап койсо, бир сооп алат толугу менен. Адам баласы да шайтан азгыруусун токтотпойт. Жаман ой келди, жаман ниет келди. Ошону кылам деп чечти дагы, Кудайдан коркту дагы, койчу деди. Таштап койду, толук сооп берилет буга. Таштап койгон үчүн. Ошон үчүн ниет тугандар, бул тамаша эмес. Аллаху акбар. Алымдар айткан, мен мусурканага мусур төккөнгө чыкканда да ошо ниет кылып чыгам дейт. Ниет кылсаң эле сооп ала бересиң. Жегенге, ичкенге, уктаганга деле ниет кылып сооп ала бересиң. Даже уйкуң ибадат болот. Уйку ибадатка айланат. Жакшы ниет менен жатайлы, ибадатка айланат. Жакшы ниет менен жата. Иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриим ма нава. Амалдардын бардыгы ниетке жараша, ар бир инсан үчүн эмнени ниет кылса ошо болот. Демек адам баласы амалында эмне ниет кылсаңыз ошо болот. Ал отурдук эмне ниет кыласыз? Угуңуздан ниетиңиз эмне? Мен сүйлөп атканыма ниетим эмне? Азыр бул жактан чыгып үйгө барабыз. Машинеге отурдук, үйгө барабыз, же тамак ичебиз. Ниетиңиз эмне? Уктадыңыз, кайсы ниет менен? Турдуңуз, кайсы ниет менен? Акча таап атасыз, кайсы ниетиңиз эмне өзү вообще? Дарат алдыңыз, кайсы ниет? Намаз окуп атасыз, кайсы ниетте? Бирөө бечарага жардам берейин деп атасыз, кайсы ниетте? Илим окуйын деп атасыз, ниетиңиз кандай? Сапарга чыгайын, токтосоңуз, ниетиңиз кандай? Орозого ниетиңиз кандай? Ажылыкка кетип атасыз, ниетиңиз кандай? Мына ажыларыбыз кетип атат. Ниетиңиз айтсаңыз кандай? Үй салып атасыз, кафе салып атасыз, больница салып атасыз. Ниетиңиз кандай? Кандай ниетиңиз? Бала чаканы машалла үйлөнөйүн деп атасыз. Ниетиңиз кандай? Ниет. Ниетиңизге жараша Алла мамиле кылат, ниетке жараша Алла берет.
Niyetke жараша Алла Субханаху ва Таала сыйлайт. Ошон үчүн ниетти оңдойлу туугандар. Ниетти оңдойлу. Ниетибиз оңолсо, Кудай кааласа баардыгы оңолот. Кудай сактасын, ниет эле бузук болуп калса анда өлдү анда. Ошон үчүн иншалла ниетибиз калыс Алланын ыраазычылыгы болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Тааланы таануу, Аллага баш ийүү, Аллага ибадат кылуу, Аллага жакындоо, Аллага жагуу. Менин кылган ишим Аллага жаксын. Биринчиден мен кылган, мейли намаз окусам Аллага жаксын деп окуйм. Бала чакамды баксам ушу Аллага жагайын деп. Аллахымда разысы, мойнумда Алла Таала буйрук берген. Алла Таала буйрук берген, эртеге сурайт да. Ар бир бул дүйнө акысын бере турган. Аялыңдын акысын бериңиз. Эмне үчүн? Ниетиңиз кандай? Балаңыздын акысын, ата энеңиздин акысын бир турган. Ар бир адамдын акысы бар. Ошон үчүн келиңиздер. Фаалейка би ислах ан-нiyya ва sidq al-azima. Мына кетугандар. Ниетибизди оңдойлу жана чынчылдыгыбызды бекем чечейли. Өткөндө айттык эле. Мына акча табуу дагы адалдан таба турган болсок, иншалла бул дагы ибадат. Адалдан тапкан ибадат. Касбул халал. Адал кесип кылуу. Сиз кесипти биринчи карайлы, мен кайсы кесип? Мен тандадым. Жашоо тиричилигиме. Ошол адал барамбы? Жөнөкөй нерсе эмес. Биздин ушул соода сатыгыбыз болсун, дыйканчылыгыбыз болсун, акча табуу маселесинде максатыбыз мен наф'ал билад вал ибад, пенделерге пайда жеткирүү. Мамлекетке пайда жеткирүү. Ва жалбу ма янфа'ухум ва тавассу алейхим ва далика амал мабрур yuqarrib at-tajir ila Allah walakin bi shurut. Demek adamlarga пайда бере турган нерселерди алып келүү чет мамлекеттен. Бул өтө жакшы амал. Соодагерди Алла Таалага жакындата турган амал. Бирок бир канча шарты менен. Ошо шартты угуп алайлы. Биринчи шарт: аякуну сa'yuhu fi talabil malil halal. Сиздин мээнетиңиз адал малды издөө болсун дейт. Биринчи шарт ошол. Ар бирибиздин карап туруп. Мен кандай болбосун? Номер 1 ошо адал. Аллага жакындаш үчүн, дүйнө ахиретте бактылуу болуш үчүн, демек максатыбыз биринчиден адал малды издөө. Мен аракетим ошого кетсин. Кандай аракет? Калем мененсизби? Бир нерсе чызып берип атасызбы? Же бирсе көтөрүп атасызбы, ташып атасызбы, тамак жасап атасызбы, кийим тигип атасызбы, машина алып келип сатып атасызбы, же самолет жасап атасызбы? Не кылсаңыз дагы биринчиден ошол иш адалбы? Же аракпы? Же кумар менен акча таап атасызбы? Астагфируллах. Же арамбы? Мына карай турган нерсебиз. Биринчи талап ошол. Анас разияллаху анху риwayat Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Талабул халал ваджиб аля кулли муслим", раваху Табарани ва иснадуху хасан. Адал талап кылуу ар бир мусулманга ваджиб дейт. Ар бир мусулманга ваджиб, милдеттүү адалдан издегени. Мусулман арамга жакындабасын. Адалга жакындасын. Бул бири. Ва амма малу харам фаяджиб раддуху аля ахли. Ал эми арам мал болуп калсачы, уурулук менен же сиз алдап, Кудай сактасын, каракчылык кылып, же башка жол менен алып алдыңыз, аны кайтарып бериң, ваджиб болот ошо сизге. Өз элине. Бирок алданып берип алды сизгечи. Ал билген жок, бирок сиз билип эле турасыз да. Ал сизге адал эмесе. Акча алмаштырып атасыз, алданып калды алчы. Сиз билип атасыз. Сизге көбүрөөк келип калды. $500 алданып калды. Билип туруп унчукпай коюп алып кетип калды. Бардыгыңызда арам болот ошол. Заранын бир тамчысы бир чака сүттү булгагандай, сиз тапканыңыз ошо алданып калды, сүйүнүп келип атасыз да депчи. Бардыгын өлтүрөт ал. Сразу ошону билесиз го, кайтарып коет. Бирөөнү алдап алдыңызбы, же алданып калдыбы сизге? Кандай болбосун, аны арам мал болот ал, аны кайтарыш керек болот.
Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Ida addayta zakata malik faqad qadayta ma alayk." Qachon sen mal mulkingdan zeketin berdingmi, anda mo'yningdagi cho'ng milletni atqarding. Oman jamaa malan haraman. Kim aram akça tapsa. Summa tasaddaqa bihi. Keyin oşonu sadaka verse. Bir beçarаны jardam berip koyun dep. Biroq başta tapqаны qanday эле? Aram jol менен tapqan da bulчu. Sütkorluk менен tapqan, uğurluk менен tapqan, жалганчылык адам менен tapqan, arak же болбосо азыркындайдагы атым эле жаман нерселер менен, наркотик менен tapqan, чочко сатып tapqan, шариаттагы тыюу салынган нерселер менен да. Же болбосо kumar oynap, kazino kılıp tapqan, meylibi? Ya. Же болбосо азыркындай бирөөнү коркутуп алып туруп алып, ар кандай жолдор менен, арам жол менен tapqan малды таап туруп, эми ошону садака кылса дейт. Lam yakun lahu fihi ajr. Ага савап жок дейт. Так, wa kana isruhu alayh. Günөөсү ошонун мойнунда болот. Демек, адалдан таап садака кыл, ана буна болот. Арам малды алып садака кылсаң болбойт. Аны тез жок кыл. Канчалык сенин үйүңдө, сенин чөнтөгүңдө, сенин счетуңда болсо, ошого чейин кесепет башыңа келе берет. Ошого чейин жамандык ээрчип келе берет. Тез аранын ичинде жокул тоба кыл дагы. Я Алла мынакей. Ошо жамандыкты кетиргениң үчүн уже сенин жакшылыгың ошо. Бул биринчиси, адал мал табып издеш керек экен. Биздин мээнетибиз адал мал издөөдө болсун. Экинчиси, яжибу аля таджир ас-сидқ вал амана. Содагерлерге чынчылдык жана аманаткөйлүк важип болот дейт. Имам Тирмизи Абу Саид Худри радhiyallohu anhu риваят келтирген, пайгамбарыбыз айткан: "Ат-таджир ас-садуқ ал-амин ма'ан набийин ва-сиддиқин ва-шухада." Чынчыл аманаткөй содагер пайгамбарлар менен, оолиялар менен, шейиттер менен бирге болот деди. Bunun manisi Allah Taala yahşuruhu ma'hum fil ahira, kıyamet günü peygamberler men çoğu tiriltetken oşar. Çınçıl, amanatköy, soğudager dep atat manake. Uşul kıyamet günü peygamberler men çoğu tiriletken. Peygamberlerin sapında. Sıddıkîn, oğliyaların sapında. Şuhada, şehitlerin sapında. Ha. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday deyip, İsmail ibn Ubayd ibn Rifa'a an abihi an ceddihi Rifa'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine çıktım deyip, fara'an nas yetabayi'un. Adamlardı görse soda satı kılığa çıkanken aldı verdi kılıpçı. Peygamberimiz aytti, ya maşarat tujjar. Ey sodagerlerinin cemaati dedi. Fastacabu li Rasulillah ve rafa'anaqahum ve absarahum. Al sodagerler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çakırığına kulak salmıştı dağı, moyunların, gözlerini götürüp neni aytar eken de Peygamberimiz göngül vurup kalmıştı. Peygamberimiz aytti, inna tujjar yub'asuna yevmen qiyama fujjaran. Sodagerler kıyamet günü tirilgende buzuku ol tiriletti. Günökörleri ol tiriletti. İlla man ittaqa ve barra ve sadaq. Bir gana Allah'dan korkon, yaxşı işti kılgan, çın söylegen, uşular anan elhamdülillah peygamberler menen tirilet. Alemi bunday sodada amanatköy olbosa, çınçıl olbosa, al fasık, facir, günökör ol tirilet. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "İnnet tujjar humul fujjar." Tacirler var o sodagerler. Mana uşlar buzukular, günökörler deydi. Qalu ya Rasulullah, sahabalar aytdı. Alaysa qad ahallallahu bay? Peygamberimiz aytdı. O Allah'ın elçisi, Allah Taala sodan adal kılgan emesmi dedi. Qala bana, Peygamberimiz aytdı. Adal kılgan. Walakinnahum yahlifuna ve ya'simuna. Biroq alar deydi sodager. Ant içet dağı günöөнү toplaşat. Ve yuhaddisuna ve yaktibun. Söylese jalgan söyleşet. Buna oşon üçün bular buzukular bolup tirilet deydi. Çünkü jöndөн jön ant içe örübeş керек. Sodadaç,
Базарға киргенде деле бир нерсе алганга неме кылганда ушундай дуалар бар. Я Аллах, алданып калганымдан, бирөөнү алдап коюумдан пана тилеймин, мени сакта. Зыянга учурай турган соодадан мени сакта. Жалган ант ичкенден мени сакта. Соодагерлер дагы барган келгенден. Мынаны Алла Тааладан дуа кылып. Ант ичпей эле коюңуз сиз. Кээ бирлер бар, мынаны 100 сом калган. Ант ичип айтат да, Аллага касам деп 110 сом калган. Эмне кыласың эми? Бардын арам кылып не кыласың? Жалган кошуп атасың. Болгондо да Алланын атын айтып туруп жалган. Алла Тааланын атын колдонуп атасың. Тиги ант ичсең ишенип калат да. Тура, болду. Алланын атын атады болду. 110 дедиңби? Все. Мисалы да. Ал ичинен алдап койгон иши жок. Üçüncüsü tuğanda. Yecib ala tacir an yansah ve la yanqush. Sodagerge vacip bolgan nerse bul jakşılık kaalasın, kıyanat kılbasın. İbn Umar radıyallahu anhu'na rivayet marra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ta'am ve kad hasana sahibu ve bayi'u ay bayi'u fa adkhala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadahu fihi fa idha huwa ta'amun radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir жерде өтүп баратса, ошо бир соодагер буудай сатып аткан экен. Буудай. Мында колун салып туруп мына ачып көрсө, жакшы эмес, начар сорт экен да. Сырты болсо жакшы экен. Колун салып ичинен караса, сортунун эмеси төмөн экен да, сыпатычы. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам не деди? Мындай деди. Hada al-jayyid ala hida. Жақшысын өзүнчө саттагы, жаманын өзүнчө сатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақшысын өзүнчө сат, жаманын өзүнчө сат. Фаман гашшана фалайса минна. Ким ушу кыянат кылса, алдаса, ал бизден эмес деди. Себептен ал жактан адам келди, үстүн көрүп туруп эле, тарт мага 10 килограмм дедим. Ичинде сен билесиң аны алдыны кандай коюп койгонсуң. Кудум ушундай эле, мели пияз болсун, картошка болсун, малина болсун, клубника болсун. Кандай гана нерсе болбосун турганда сыртын башкача көрсөтүп, бул жактан башкачасын берген. Өзгөчө мына базарда отурганда. Мына чоң сабак бизге барыбыз. Пайгамбар айтты, ким алдаса, ал бизден эмес деп койду. Ким кыянат кылса, себептен бул жактан барган адам билбейсиң да, сыртын эле көрөсүң. Риваятта дейт, бир жолу пайгамбарыбыз ушундай эме колун салса, ным экен, ным. Сыртында Кургак, ичиним. Килограммы тартканда бул салмак басат да. Мынандай кылган болбойт. Уй базарда, мынакей эчки, койлордо атай 2-3 күн сабай коюп, желini толтуруп алып барып, ошентип алдап саткандарды пайгамбарыбыз катуу тыйын салып. Катуу жаман сөздөрдү айткан. Ошончо таразадан алдаган, ал өзүнчө. Буюмду мынандай кылып айыбын айтпай саткан, өзүнчө. Адамды мындай кандай десем, алдоого салып коет. Карасаң, желини укмуш. Канча 10 литр сүт берет го. 2 күн, 3 күн берди, анда бербей калды. Көрсөң алдап туруп саткан. Мына нерселерден баарын сактанышыбыз керек. Соодагер ушудан сактансын деп атат. Абу Масуд разыяллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман гашшана фалайса минна." Ким ушу алдай турган болсо, жалган, ал бизден эмес dedi. Wal makr wa khuda fi nar. Карап кой, куулук, жалганчылык бул дозоктун отунда dedi. Байхақидің риваятында келет, Хакимдағы иснады сахих менен Абу Суба деген киши болгон экен. Разияллаху анху. Айтат, иштарайту нақатан мин дари Васила ибн Асқа. Васила ибн Асқанын коросунан бир төө сатып алдым дейт. Фаламма харашту биха адракани яжурру изара. Төө сатып чыгып баратсам коросунан, ал өзүнүн кийимин сүдүрөп чыкты дагы мага жетип айтты, "Иштарайта" dedi. "Сатып алдыңбы?" dedi. Мен айттым, "Наам, ооба сатып алдым" dedi. Ал айтты, "Ва ма фиха" dedi. Анан кийин бул айтып атат да, "Сатып алганчычы?" "Не болду? Сатып алдым. Не болду? Тынчылыкпы?" Десе бул айтат, "Ва села" айтат да. Бул семиз. Аябай жакшы багылган көрүнөт. Бирок сен мага айтчы, буну сен сапарга минесиңби же эткеби?" dedi. Soyup etini alasın mı dedi.
Bul aytты, meni ажылыкка алдым эле dedi bu töөнү. Burada ажылыкка tөө аттары менен барат эле го. Сапарга алдым эле dedi. Анда болбойт dedi. Bunu kaytar dagы, аны болбойт. Ne dedi? Bunu kaytar dagы, bu etke alsaң meyli. Бирок bunu sen saparga ала турган болсоң, узакка баса турган бул ордунда эле бул багылган неме. Semiz görünөт, etke olsa жарайт. Бирок saparga ала турган болсоң, бул жарабайт деп атат. Sen bunu kaytargın dedi. Bunu satkан kişi var go, buga jini geldi bazen. Aytты, ne üçün şunday kılasın dedi. Anan aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ay, men sana mı payda nerseni ayt otam. La yahillu li ahadin yabi'u şey'an illa bayyana ma fihi ve la yahillu liman alima zalika illa bayyana fihi. Peygamber bunday dep aytkanda, bir öңөргө да bir adamga da adal bolboyt deyт. Эмнени сатса ачык айтмайынча, жана билген адамга аны да ачык баяндап коймоюнча адал болбойт дейт. Мисалы, мен ачык айтып сатышым керек. Азыркы мисалы төөнү, буну сиз союп жесеңиз го этке жакшы. Бирок сапарга менем ал ага жарабайт ал. Ачыгын айтып коюңуз сиз. Мынакей азыр мына көк бөрү улакчылар. Бул жүгүрөт, бирок топко кирбейт. Ачыгын айтып кой буну. Түшүнөсүздарбы? Мисалычы, бул топко кирет, бирок жакшы жүгүрө албайт бул ачыгын. Аны айткысы келбейт да буну. Именно ошол жерде сен билесиң, сен айткың келбейт. Бул жакшы бир сода мынакей бизде. Шариятыбыз кандай соданы үйрөтүп атат бизге. Ошондой эле бардыгына, мына арашаны пародаларында канчамыз жаңжалдар бар. Келип калат бизге. Мындай болуп калды, дегендей болуп калды, амала кандай кылайын деп. Ушу убагында ачык айтпай койгондон да. Андай болбойт, сен ачык айтып койсоң. Бул бир. Эми мисалы экөө сода кылып атабыз. Мен го айтпай койдум. Мына билет да, мына билип туруп бул дагы айтпай койсо, бул адал эмес мына сода. Азыркы үчүнчү киши айтып атат да мына жерде, түшүндүңүздөрбү? Төөнү сатып алган бул, саткан мен. Мына болсо Василя бул ортодо келип алып айтып атат. Токтоп тур, сен мынаны этке алдыңбы же сапарга алдыңбы дейт. Мен айтып атам, буну мен сапарга алгам, ажылыкка минип барайын деп атам десе, айтып атат, жок, кайтаргын деди. Кайтарайын деп барсам, мына ал чыгып атат мага. Не деп атат? Sen ne sodаны buzdun dedi. Anam Peygamberimizin hadisini aytıp verdi. Oğu al dedi. Açık aytmayınca, bayandamayınca. Soda gerçi. Jolasa oşonu bilgen, al açık aytmayınca adal bolboyt dedi. İbn Majah'da gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqamın deydi. Vasila. Vasila degen sahabanın adı da. Vasila. Aytat. Man ba ayban lam yubayyinhu. Lam yazal fi maqtillah ve lam tazal malaika tal'anuhu. Kim ayıbınca aytpay sata turgan bolsa, ayıptı nerseni sattı, aytpay sattı. Al Allah Taala'nın açuusunda bolat, perişteler ağa nalat kıla öğretti. Karaçı. Bizgece mındayımızda biz daimaçı. Özü satkanга gelgende uşul nerse bizge jakpayt da. Ayıbını aytkan bizge jakpayt. Je bolbosa ayıbını aytıp koy deseng, oşol adam dagı jakpayt da kaç. Ya, emi bu satkan gelgen. Alganga gelgendeçi barыбызга жагат. Şu mağa ayıbını aytsa eкен дейт. Doğru? Misal en barыбыз деле ошо же сатуучу же алуучубуз да. Ошондо сатып атканда өзүбүздү ордуна коюп көрөйлү. Мен эгер алуучу болсом кандай болот эле? Алуучу болсом кандай болот эле? Ошон үчүн алым айткан экен. Бычакты өзүңө сайып көр, оору болсо бирөөгө сай деп. Демек, ислам динибизде өзүңө жакшылык каалган бара жакшылык каала да. Сен будан чочуламай эле кой. Мындай эле айт, мынандай айыбы бар, баасы ушунча деп кой. Болду, коркпо. Баасы ушунча. Ушундай айыптары бар. Мен билгеним, анан өзүң да каратып көр. Билбегенимди ачыгып калабы? Мен билгеним, мисалы Алла Таала мен билгенимди гана ошого жоопкерим ошону сурайт менен. Мүмкүн да мен билбеген айыбы бардыр. Ага мен жоопкер эмесмин мен ага. Анда диагностикадан барып өткөрүп ал. Мен билгенимден мына ошо кишине мындай немелери бар. Ошо менен биргеликте баасы ушундай. Мына адалсыздык. Баракалла.
Кудайым ушуга береке берет сага. Эгерде мындай жашырып алдай турган болсоң, адамды алдап койсоң ойле, бирок Алланы алдай албайсың. Атаңды деле алдап коесуң, апаңды деле алдап коесуң, аялыңды алдап коесуң, жөн эле алдайсың. Балаңды алдап кой, бардыгын эле алдап койушуң мүмкүн. Алдаш мындай кыйын нерсе эмес да. Алдап коюучу, бул кыйын нерсе эмес бул. Бирок Алланы алдай албайсың. Алла алданбайт. Сен алдасаң деле. Мынакей турганда. Ибн Хиббандын риваятында келет, Анас разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муъминун ба'духум ли ба'дин асаха ва дун ва ин ба'удат маназилухум ва абданухум." Карачы, момундар, чыныгы момундар, угуп алыңыз. Алар бири-бирине жакшылык каалоочулар, бири-бирин жакшы көрүүчүлөр, үйлөрү дагы, денелери да узак болсо дагы. Вал фажара, фажр фасык күнөкөрлөр бар го, ба'духум ли ба'дин кашаша, бири-бирин булар алдагандар, кыянат кылгандар. Мутахавинун ва иктарабат маназилухум ва абданухум. Үйлөрү жакын болсо, денелери жакын болсо дагы. Караңыз, хадиске көңүл буруңуз. Чыныгы момундар бири-бирине булар достор экен. Бири-бирине жакшылык каалоочулар экен. Бири-бирин жакшы көрүүчүлөр экен. Үйлөрү узакта жашаса да, бирөө Алматада, бирөө Москвада. Денелери узак болсо дагы, бирок бири-бирине экен жакшы каалоочулар, бири-бирин жакшы көрүүчүлөр. Бул чыныгы момундар. Эми күнөөкөр бузукулар кандай дейт? Үйлөрү жакын болсо дагы, кошуна болсо дагы. Денелери жакын болсо дагы, чогуу дос болуп жүрсө дагы, бирок бири-бирине кыянат кылуучулар. Карачы. Кеп анда эмес, кеп биздин узак жүргөнүбүздө эмес. Биздин кеп жакшы каалап жүргөнүбүздө. Азыр биз бири-бирибизге жакшылык каалай албай калдык. Туугандарыбызга жакшылык каалай албай калдык. Жакшы иш кылганга даже жакшылык каалай албай калдык. Көрө албастык ушуга чейин жетип кетти, жүрөктөр өлдү. Ички дүйнө чирип кетти вообще. Жакшы иш кылганды, азаматсың, атаңа рахмат деген сөз калып кетти мунун баардыгы. Ичи тардык, көрө албастык, ушуга чейин күчөйдү. Туугандар бири-бирин көрө албай калды. Достор бири-бирин көрө албай калды. Калып эле дос. Мындай жаман күлкүң келет. Күлкүңдө жыгың келет да мындайгачы. Мен дос дебей эле койчу. Ладно, ошентип эле болот. Анын сөзүң башкача, ичиң башкача болуп атпайбы? Сен зачем дос эмес эле атынан эле там не деп коесуң, эмне дейсиң? Таанган эле бирөө деп эле койчу бүт эле. Тилиң менен алдап атасың. Жүрөгүң, ичиң өлгөнү тастайсың сен. Биз динибиз эмне деп атат? Пайгамбарыбыз, ал дос эмес деп атат, Ал хайын, кыянатчы ал сени. Сага жакшылык каалаган ал адам эмес ал. Маъмар рахматуллахи алейх. Имам Бухаринин устазы болот. Не деп айтат? Ансахун нас илейк, адамдардын эң сага жакшылык каалоочусу ким айтайын дейт? Ман хаф Аллаху фик. Ким сен тууралуу Алладан корксо, ошол дейт. Тили менен дос деген ал эмес, сен алданып калбага. Тамак берип койсо эле алданып калбаган, ушу экен депчи. Сен тууралуу Алладан корксо, ал кандай деген? Сенин мал дүйнөңө, жан дүйнөңө, абийириңе кол салбайт, ал коркот ал. Алладан коркот. Сенин коркпойт, Алладан коркот ал. Ошон үчүн сага жамандык каалабайт, жамандык кылбайт. Акыңа кирбейт. Мына ушул сага адамдардын арасынан эң жакшылык каалаган киши ушул. Эң жакшылык каалаган досуң ошол. Мынакей туугандар, биз эмне деп атат? Пайгамбарыбыз эмне деген тарбия берип атат бизге? Содагер болсоң, мындай содагер бол. Соданы ислам дини тыйган эмес. Ойлобо, ислам десе баягы молдочулук, анан өлүп калса жаназа окуп, анан дүйнөгө келип калса так азан айтып коюп ишти бүтүрөр. Андай эмес ал. Толук жашоонаты. Сода кылып атам.
Соданын ушунчалык фазилетин айтып атат. Чынчыл соодагерлер, аманаткөй соодагерлер. Охо, элдин алкышын, рахматын алган. Кыяматтын күнү ise пайгамбар менен чогуу тирилип атат. Кара. Бизде да соода мынандай деп айтылган. Bir aram жолуга уруксат берген эмес да. Эми жакшылык каалоо, кыянат кылбоо бул ыймандын талабы, момундардын сыпаты. Ошондой эле жамандык каалоо бул чоң күнөө. Кыянат кылуу өтө чоң күнөө, коркунучтуу күнөө. Бул жакшылык каалоо бул ибадат, Аллага жакындата турган ибадат. İmam Ahmad ibn Hanbal rivayetinde alıp kelgen Abu Umama radhiyallahu anhudan Peygamberimiz aytат, Allah mınday deytkende ahabbu ma ta'abbada li bihi abdi an-nushu li. Pende manga ibadat kılgandın en süykümdü amalı manga jakşılık kaalagany. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jol sahabalarga aytты. Tamimi Dari degen sahabadan rivayet Muslim şerifteki bul. Ad-din an-nasiha dedi. Din jakşılık kaalоонун аты dedi. 3 жол айтты. Кеде маанилүү сөздүчү. Пайгамбарыбыз кайталап айтат эле да. Ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Din деген жакшылык каалоонун аты. Бүттү. Динде кыпын жамандык каалоо жок. Жамандык каалоо болсо ал дин эмес. Не эмес? Ал дин эмес. Динге тиешеси жок аны. Болду. Ал вообще динге жакындабай эле койсун, дин боюнча сүйлөбөй эле. Дин деген жакшылык каалоо. Сахабалар айтты. Лиман я Расулаллах. Кимге жакшылык каалоо? Дегенде лилла биринчи Аллага жакшылык каалоо. Дин деген Аллага жакшылык каалаңыз, Алланын пайгамбарына жакшылык каалаңыз, Алланын китеби Куранга жакшылык каалаңыз, момундардын жетекчилерине, имамдарына, бадышаларына жакшылык каалаңыз, жалпы мусулман калкына жакшылык каалаңыз, ушунун аты дин dedi. Liman ya Rasulullah degende lillah ve li rasulihi ve li kitabihi ve li aimmatil muslimin, momundardын жетекчилери, бадышалары, башчыларына, ve ammatihim, жалпы момундар элгене. Ушуларга жакшылык каалоонун аты дин dedi. Мына айда да мынакей Allah subhanahu wa ta'ala'ga ibadat kılgandın en jakşısı Allah'a jakşılık kılуу. Allah'a jakşılık kılуунун маанisi кандай? Жалгыз деп билиң, ширк келтирбейин. Allah'a жакшы күмөн кылыңыз. Жаман күмөн кылбаңыз. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурда Жабир разыяллаху анху айтат, мага айткан дейт. Эй Жабир, Allah'a жакшы күмөн кыл деген. Аллага жакшы күмөн кылуу бул ибадат деген. Не деген? Ибадат деген. Демек Алла Таалага биз жакшы күмөндө болойлу. Алла мага алхамдулилlah рызкы берип атат. Мен ибадатымды кабыл кылат. Мага денсоолук берет, өмүр берет, акыл эс берет, бакыт берет, даража берет, сооп, белектерди берет, дуаларымды кабыл кылат, тобамды кабыл кылат. Allah meni günölөрдөн, жамандыктан сактайт, дозоктон Allah meni сактайт, мага бейиш берет, жакшы күмөндө болот. Allah айтат, пенде мен тууралуу кандай күмөндө болсо, мен кудум ошондой мамиле кылам дейт. Болду. Ана инда дhanni abdi bi. Мен пенде мен тууралуу кандай күмөн кылса, кудум ошондой мамиле кылам. Ошон үчүн Аллага жакшы күмөн кылайлы. Экинчиси, пенделерге жакшы күмөн кылайлы. Атаңызга, апаңызга, аялыңызга, бир тууган бала чакаңыз, достор кошуна жакшы күмөн кылыңыз, дайыма эле жаман күмөн. Токтотобузбу, токтотпойсузбу жаман күмөн? Ол жакшы күмөн кылыңыз. Мынакей туугандар. Жарир ибн Абдулла разыяллаху анхумадан риваят. Баяту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ала иқамис сала ва итаиз зака ва нусх ли кулли муслим. Муттафакун алейх. Мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мен байат кылдым дейт. Ант ташып кол бергенди айтар. Ушу ишти кылам, же паланча ишти кылбайм деп ант ташып кол бергенди байат деп коет. Пайгамбарыбызга мен кол бердим дейт. Эмнеге?
намаз окуганга, зекет бергенге, ар бир мусулманга жакшылык каалаганга. Давай эмне отургандар бири-бириз менен анташайын. Мен мынтип айтпайын. Мага баардыгы келе берле, колу бере бергиле, короче. Мен айтканымды аткарып жүргүлө, хорошо депчи. Жок, биз бири-бирибизге, мен сиздерге, сиздер менге. Кандай деп? Мынакей. Ортобузга Алланы коюп туруп, намазга, зекетке, ар бир мусулманга жакшылык каалаган. Даярбызбы иншалла? Всё, намаз окусак оңоло беребиз. Намаз окусак Алла Тааланын буйругу, зекет эле берип турса коомчулук оңолот. Ким оңолот? Акырындан бардыгы оңолот. Мусулмандарга жакшылык эле кааласак өсөбүз. Оңолгондон кийин уже кийинки этап өсүү да. Бузулуп деле өсө берейлиби? Бузулганда жарыш жүрбөйдү анан. Анча кал. Оңолгондо жарышайлы. Ошон үчүн мынакей оңолуу Алла Таала эки нерсеге да койгон. Акимус сала ва атуз зака. Намазды тургузгула, зекетти берип тургула. Намазды тургузгула дегенде Алланын буйругунда өтө көп данышмандык бар. Ар бир адам оңолот. Аялдар окусачы намазды. Кандай? Как положено окуса, өз убагында даратты жакшы алып, ошо намаз окуп атканда хотя бы ошо 5 минут башка нерсени ойлобой, Алланын алдында турам деген сезим менен окусун да, оңолот. Жаштар болсо жаштар, карылар болсо карылар, эркек, байлар, кембагалдар баары оңолот. Бул намаз жөнөкөй намаз эмес. Биринчи адамдын жүрөгүнө каниет толтурат. Баарына шүгүргө толтурат. Топик толот. Бу да ачкөз болбойт. Буга миллион ага жетишпейт, 10 миллион жетишпейт, 1 миллиард жетишпейт. Жок, Алла буну ток кылып коет. Баарына шүгүр дейт. Күнөөлөрдө уже жүрөгү тартпай калат күнөөгө. Бу намаз токтотот буну. Жүрөк күнөөлөрдөн жиркенип калат. Зекет берип турса, Аллаху акбар. Дүйнөнүн сүйүүсү азая баштайт. Дүйнөнүн ачкөздүгү азая баштайт. Зекет эле берип турса, алхамдулилlah, Алла Таалам берекесин бере берет бул жагынан. Эң негизгиси бу тазалана берет. Ар бир мусулманга жакшылык эле кааласак, ынтымагыбыз бекемделет, өсөбүз. Ошон үчүн пайгамбарыбызга мынакей бул Бухари, Муслимде хадис. Жөнөкөй эмес, Жарир разияллаху анху айтат мына. Пайгамбарыбызга мен антташып кол бердим дейт. Шартташып. Кайсы нерсеге? Болду, мен намаз таштабайм, зекетти берем, ар бир мусулманга жакшылык каалайм. Буга мээнет керек. Ишке чыккандан кийин башталат да бул. Бүгүн сабакта болдук, эртеге башталат да, жакшылык каалайбызбы, каалабайбызбы? Сразу биз айтабыз. Эмне үчүн бул мага мындай дейбиз? Айткан го, дамла сиз айтып берет экенсиз, заман бөрү болсо, бөрү бол, түлкү болсо, түлкү бол деп. Ал туура эмес ал. Бирөө жакшылык кылса, жакшылык кыл, жамандык кылсачы? Кайра жамандык ошого жарашат. Сабыр кыл дейт. Не кыл дейт? Мынал экен да, мынал. Бейиштен орун алган киши ушу экен да. Ал тиги жамандыгына өзү наказанияны алат. Эртели кеч точно бир жактан башына тиет агачы. Ал жөн ага эме мына промах андай мындай кетип калбайт ал. Точно тиет ага. Бирок сиз сабыр кылганыңыз үчүн Аллах. Жамандык кылган жоксуз да. Жакшылык кыл деле, жакшылык кылышыңыз керек, сөзсүз эле. Турган кеп. Бирөөсүгө жакшылык кылса жакшылык кылың. Бирок кеп экинчиси дагы бар да, жамандык кылсам эмне кылайын деп. Всё, сабыр кылганда. Мына сабыр менен жеңет да бул. Анус лекулли муслима. Абу Даудда, Насаиде келет, баяту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аля сам'i ва та'a ва ан ансаха лекулли муслим. Мына. Мен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга кол бердим анташып, укканга, баш ийгенге. Жана ар бир мусулманга жакшылык каалаганга. Биринчисинде намаз окуганга, зекетке деделе, мына жерде болсо укканга, баш ийгенге. Кандай? Алланы ук, Аллага баш ий. Алланын пайгамбарын ук, Алланын пайгамбарына баш ий. Сахабаларда ушу сыпатта угуу жана баш ийүүдө эң жогорку деңгээлде эле, ошон үчүн буларды Алла Таалам эң жогорку деңгээлге чыгарды да. Үлгүдө, бактылуулукта эң жогорку деңгээлде.
Пайгамбардан кийин эле сахабалар болду. Эмне үчүн? Алар эмнени Аллахнын айтканын укса аткарат. Нәпсисине каалайбы, каалабайбы, жагабы, жакпайбы, түшүнөбү, түшүндүрбөйбү, кызыкпайт эле, обсуждение жок эле. Алла айтты, пайгамбар айтты дейт. Уктук, баш ийдик. Сами'на ва атa'на деп. Биз жөөттөргө окшош эмеспиз дейт. Сами'на ва асайна. Уктук, бирок өзүбүздүн каалаганыбызды кылабыз депчи. Жөөттөр ушундай дейт. Алла Кур'ан айтты. Угуунун эки жолу бар. Уктук, баш ийдик, бул сахабалардын сөзү. Уктук. Сами'на ва асайна. Бирок нәпсибиздин каалаганын кылабыз. Бул жөөттөрдүн сөзү. Ошон үчүн Алла Тааланын наалатына калышты булар. Төртүнчүсү, соодагерге, тажирге важип болгон нерсе аякуна самхан, хусну тaqadi вал qada. Ал не болсун десе, ак көңүл болсун. Берешем болсун дейт. Эмне десе, бирөөгө бергенден кийин талап кыласыз го. Берүүдө, алууда, карыз талап кылууда, ушунун бардык учурунда жумшактык, ак көңүлдүк, берешендүүлүк пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жолду үйрөткөн. Мына, эми элестетип көрүңүз, ушундай соодагер болсо эгерде бизде кандай болмок эле? Эмне үчүн болбойт экен? Просто биз ибадатты күчөйтөйлү, илимди алайлы, даават кылайлы. Бирибизди жакшы чакырайлы, бирибизге жакшылык каалайлы. Иншалла бардык шайтандын жолдору талкалайт. Бардык шайтандын жолу талкалайт. Нәпсинин жолу бар талкаланат. Башкача алхамдулилlah. Мына бактыруу соодагерлер ошондо. Угуп туруңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кушка бар айткан. Сатуучуга дагы, сатып алуучуга дагы. Качан булар бири-бири менен мамиле кылганда ак көңүлдүк мамиле кылса. Акысын берип атканда, ошондо айкөлдүк кичпейилдик менен кылса. Талап кылып атканда да кичпейилдик менен талап кылса. Жумшактык менен талап кылса. Tirmizi şerifte rivayet var. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Gafarallahu racul kana qablakum. Sizlerden burada bir kişi ötken deyit. Peygamber aytkan. Oşonu Allah Teala geçirgen eken. Nesine geçirgen eken dese? Kana sahlan ida ba'a, sahlan ida iştara, sahlan ida iqtada. Satkanda maşallah oroy kopol emes eken de bulçu. Ak көңүл, jumşak satat. Jumşak satkanda kişpeydi. Satıp alsa dağı, qarızın talap kılsa dağı, oşo kişinin oşo jumşaktığına qarap turup Allah beyişke kirgizgen eken. Bu bizge sabak berdi Peygamberimiz. Nasai şerifte gelet. Osman radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar. Adhalallahu azza ve cel rajulan kana sahlan mushtariyan ve bayi'an ve qadiyan ve muqtadiyan el cennet. Allah beyişke kirgizet. Bir kişini kaçan jumşak bol. Satıp alganda, satkanda, qarızın talap kılganda, qarız bergende bardığında maşallah. Sıraz ele düşmandaşıp, sıraz ele jamandaşıp, geksaktaşıp, jamandığa barbayt anda. Mınanday sodan üretken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mınday sodan üretken biz. Bukhari'de rivayet gelet. İbn-i Mace'de dağı. Cabir radıyallahu anh'dan Peygamber zaten Rahimallah abdan samhan ida ba'a, samhan ida iştara, samhan ida iqtada. Peygamberimizin duasını alğanğa kim tayar? Birinci şu menen söyleşe olayım. Peygamberimiz dua verip atat hazır. Uşo sodagerlerge dua verip atat da. Sodagerge dua verip atat. Uşo duanı alğanğa tayar bolsa aytıp bereyim. Boldu. Allah rahimına bölesin dedi. Peygamberin duası davno kabul bolgon. Kıyamat gününe çeyin kim uşuğa düşse, uşu liniyaga düşse boldu. Peygamberimizin duasını aldı da alçı. Peygamberimizin duasını algan kişi kanday bolat? Söz baktırı olur. Söz iyilikte olur. Söz jеңişte olur. Söz utukta olur. Söz göңүлү açık bolat. Allah'ın rayımı cevap turat buğa. Sen Peygamberimiz uşunday dua kılgan. Allah rayımına böle degen. Rayımına al degen. Kimdi? Bir nese satkanda, satıp alganda, qarızında olaganda jumşak bolsa deydi. Mına ketuganda. Mına hazır inşallah bizni mamleketimizin 90% var da sodager bolup kaldık da. Biri jer satıp atat, biri uy satıp atat,
бирөө картошкасын сатып атат, бирөө кийимин сатып атат, бирөө машинесин сатып атат. Ушундайбы? Баарыбыздар ушунун ичиндебиз да. Же бир нерсе алып атабыз. Мына эмне Азияга кирип алып, дагы эмне дегенде народный ыксасы. Же бир нерсе сатып атабыз, же бирөөгө акча берип ала албай жүрөбүз. Ушундайлар барбы? Акчасын берип ала албай жүргөн. Бүгүндөн баштап сөккөндү токтотуң. Сиз сөксөңүз деле сөкпөсөңүз ал укпай калды да. Күнөө сизге жазылды да. Эмне кыласыз ошону? Бирок тууган, караңыз. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям: "Матал гани зулмун." Мүмкүнчүлүгү бар карызды бергенге бай адамдынчы шылтагы зулумдук деген. Бул деген кандай? Бергенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр мына турат, анада яраңда шылтоон айтып бербей атат да. Зулумдук деген. Кембагал болсо, сиз убакыт берип коюңуз. Алла Таала сизге мөөнөт берет турган. Сиз кечирип коюңуз, Алла сизди кечирет. Сиз жумшак кылып коюңуз, Алла сизге жумшак кылат. Аль-жаза мин джинсил амал. Мындай сөз бар. Акысычы, кайсы амалга жараша берилет да. Сиз бирөөнүн курсагын тойгозуңуз, Алла Таала сизди эч качан ачка калтырбайт. Сиз бирөөгө кийим кийгизиңиз, Алла Таала сизди эч качан жылаңач калтырбайт. Сиз бирөөнү кечирип коюңуз, Алла сизди кечирип коет. Ачууңуз келди, ачууңузду жутуп коюңуз, Алла ачуусун жутат сизге, учуру келген. Сиз бирөөнүн айыбын жашырып коюңуз, Алла сиздин айыбыңызды жашырат. Ошо бериле турган сыйлык сиздин амалыңызга жараша. Түшүндүңүзбү? Аль-жаза мин джинсил амал деген ушул. Бериле турган сыйлык сиздин амалыңызга жараша. Сиздин амалыңызга жараша. Алла, эгерде кааласаңыз, мени райымым менен сыласын десеңиз, жетимдин башын сылаңыз. Дейт неге? Айыбы жок адам жок. Бирок ол айыптычы ар кимге жайган ал азаматтык эмес ал. Ал кордук ал. Ал адамдык эмес. Адамдык касиет, эгерде кыйын болсоң ошонун айыбын жок кыл. Айыбын кетиргенге жардам бер. Андай колдон келбейби, аны айыбын башкаларга айтпай эле кой. Башкаларга айткан ушул ата гыйбат дейт. Айыбын жашырсаң, Алла сенин айыбыңды жашырат. Сенде жок айып. Эгерде бирөөнүн атайы айыбын бар бекен, жок бекен деп аркасынан түшүп алсаң издегенге, кой, Алла артыңан чөп. Айыбдын жары бирөөгө айтып калып сүйүнүп атасың. Эртелүү кеч Алла сени үйүңдө отургузуп шерменде кылат. Кандай кылат ал өзү билет. Сен өтө эле шулум, өтө эле куу болуп көрүнбө Алла Таалага. Алла Тааланын ушундай бир иш кылып коет, өзүңө куулук кайта турган кылып коет. Ошон үчүн мындай джинсин амал деп коет турган. Ошон үчүн биз жакшылыкты кыла берели. Курсагын тойгозо берели. Алла бизди ачка калтырбайт. Кечире берели. Алла бизди күнөөкөр калтырбайт. Күнөөбүздү кечире берет ал. Күнөө менен калтырбайт ал. Түшүндүңбү? Бирөөлөрдү жашыра берели айыптарын. Алла биздин айыптарды жашыра берет. Бизди шерменде кылбайт Алла Таала. Ачууңуз келген ачууңузду басып коюң. Жараткан Алла субхана ва таала эртеге наразы болуп ачуусын бата турган учурда сизге ачуун басып коет. Мынакей пайгамбарыбыздын дуасы. Ибн Масуд разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала ухбируку бима юхраму алан-нар, юхраму алан-нар ва тухрам нар алей." Мен силерге кабар берейинби? Ушундай киши тууралуу, ал киши дозокко арам. Дозок дагы ага арам дейт. Бири-бирине арам. Ким экен десең, ала кариб, хайин, сахлин, жумшак, кичпейил, ак көңүл ошол адамга. Дозок дагы арам, дозок ага арам экен. Ибн Аббас разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан: "Эсмах юсмахлак." Кечирип кой бер, сен да кечирилип бол. Сага да кечирилип бол. Ак көңүл бол, сага да ак көңүлдүк кылынат. Бешинчиси, соодагерлерге. Мына кандай сыпаттар керек?
أيتجر بما يعود بالخير على العباد والبلاد فيتجر به لا بما يضرهم وأن لا يحتكر ما فيه النفع العباد. Mamleketke, pendelerge пайда боло турган нерсе менен соода кылыңыз. Сиз соода кылып атканыңызда ойлонуңчу, ушул сиз соода кылып атканыңыз элге пайдабы же пайда эмеспи? Эмне менен соода сатык кылып атасыз? Наркотик эмеспи? Сигарет эмеспи? Арак эмеспи? Же сиздин алып сатканыңыз эмне ошо? Адамдарга пайда алып келеби же зыян алып келеби? Мынаны кара dedi. Мамлекетке пайда алып келеби же зыян алып келеби? Мынаны караңыз деп атат да. Соодагер мынаны караш керек dedi. Эгерде зыян алып келе турган нерсе болсо, ал менен соода кылбай эле кой. Башка соода толтура эле. Пайда мынандай көрүнсө дагы, ага жакындабай эле коюң. Арам көп болот, адал аз болот. Көбү менен береке болбойт, азы менен Алла Таала береке берет. Андан кийин адам пенделердин пайдасына келе турган нерсеничи сактап калбаңыз дейт. Дефицит учурунда өзгөчө тамак аш маселесинде үйдө сактап кичине баасы көтөрүлгөндө анан мен сатам картошканы, пиязды азыр сактап кое берем, дагы көтөрүлсүн деп. Мусулмандарга ошону кымбаттаганын күткөн, кымбаттаган ушул жа болбойт. Эгерде жалпы бер бар эле, просто мен азыр сатканга мен кереги жок, тура берсин. Эчтеке эмес ал. Дефицит учур түшүнүктүү, жок нерсе болду да баа көтөрүлүп кетти да. Бир нерсе базарда азайып кетти, же жок болуп кетти. Момент көтөрүлүп кетти. Ошондо сактап койгон, ана уруксат эмес ошол. Анан көрө ошол учурларда мен кичине үстүнө пайда кошуң дагы элге бериң, маселе чечилип кетсин. Алла Таала Кудайга шүгүр буну эртеге чечип алат, анын проблема жок. Ибн Умар разияллаху анху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким 40 түн буудайды сактап кое турган болсо, Алла Тааланын тарабынан факат бария мин Алла. Алла субханаху ва таалага ага менен андай эч кандай байланышы жок дейт. Тиешеси жок дейт. Жана Алла Таала андан, ал дагы Алла менен эч кандай байланышы жок дейт. Бул деген өтө жаман сөз турганда, Алла Тааланын жоопкерчилиги бошоп калса, сактоосу, эмне болсоң ошо бол деп таштап койсо, бул жакшы эмес да. Бул мурда тугандар будай маселеси номер 1 болот экен да. Азыр деле бензин жок болсо проблема жок. Жөө деле басып жашай беребиз. Компьютерлер иштебей калса делечи. Бирок дасторкондо будай болбой калбасын да. Же бензинди ичип жашаса болобу?